गोटे समयर कथा पवित्र चित्रकूट आश्रम चारिपटे निर्मल प्रकृति मंद मंद पवन और पक्षी मानकर मधुर कलरव। यही शांत और दिव्य परिवेश रे वनवास करुथिले प्रभु श्रीराम और माता सीता। सही शांत मुहूर्त रे माता सीता मन रे एक गभीर प्रश्न जन्म नेला। विनय भाव से कहले, प्रभु मृत्यु पर कौन आत्मा सतरे 13 दिन पर्यंत निज घरे रहे? से कौन निज प्रियजन को देखिपारे? सही समय से कौन अनुभव करे? प्रभु श्रीराम मृदु हसिले परे गंभीर स्वर रे कहले, जानकी यही प्रश्न केवल तुमर नुहे समग्र मानव जातिर। जीवन और मृत्युर सत्य जो मैंने जानती से माने भयरू मुक्त हुअन्ति। से कहले, शास्त्र अनुसार मृत्यु पर आत्मा तुरंत जाए नहीं। 24 घंटा पर से निज घर को फेरी आसे। से देखे निज परिवार कांद शोक और ममता, किंतु दुखर कथा से काहाकू निज उपस्थिति जणाई पारे नहीं। प्रभु आउ कहले, यही रहस्य एकदा देवर्षि नारद को शुणाइथिले स्वयं मृत्यु देवता। थरे धर्मराज जमलोक निज दिव्य सिंहासन रे विराजमान थिले। समग्र जमपुरी दिव्य प्रकाश रे उज्जवल। सही समय सेठारे आगमन कले देवर्षि नारद। हाथ रे वीणा, मुखरे अद्भुत तेज। नारद मुनि कहले, प्रभु पृथ्वी रे मु देखिली मृत्यु परे लोके अत्यधिक विलाप करुछंती। सेमाने भाबुछंती बोधे तांकर आत्मा फेरी आसिबो। जमराज गभीर स्वर रे कहले, नारद आत्मा सही समय निजर कर्मर सत्य को देखे, परिवार मोह ताकू बांधी रखे। यही कारणरू 13 दिन पर्यंत से पृथ्वी सह जड़ित रहे। नारद मुनि मन रे दिनकू दिन एक अद्भुत जिज्ञासा बढ़ी चलीथिला। मृत्यु अटल, किंतु मृत्यु परे कौन? यही प्रश्न तांको हृदय को अशांत करुथला। किछि मुहूर्त नीरव रही गंभीर स्वर रे से धर्मराज जमू को कहले, हे प्रभु मृत्यु परे जहा घटे सेथिरे साधारण मनीष संपूर्ण अज्ञान। मो मनरे दुईटी प्रश्न उठुछि। प्रथमे, कौन सतरे मृत्यु परे 24 घंटा बीतिले आत्मा निज घर को फेरे? द्वितीय, जहा 13 दिन यात्रा विषय कह जाए ताहा कौन सत्य ना केवल लोक कथा? नारद आखिरे जिज्ञासा, हृदय सत्य जानिबार आग्रह। जमराज किछ समय नीरव रहिले। तांको गंभीर दृष्टि एक अद्भुत गंभीरता थिला। पर से कहिले, हे देवर्षि यही प्रश्नर उत्तर जदि मनीष बुझी जाए तेबे से मोह और भ्रमर बंधन मुक्त हो जाए। आस मु तुमको गोटे कथा कहबी जार मृत्युर सत्य स्वरूप को प्रकाश करदेव। बहुदिन पूर्वर कथा। गोटे छोट ग्राम आलोक नामक जड़े धार्मिक युवक रोला। सकाळे उठी तुलसी गछरे जल देवा, पूजा पाठ करवा यह दिनचर्या। भगवान को स्मरण रे ही तांको जीवन बीतुला। तांको परिवार छोट किंतु स्नेह श्रद्धारे पूर्ण। पिता, पत्नी और गोटे निर्मल शिशु। माँ पूर्वरु यही संसार छाड़ी आ पिता दीर्घ दिन धरी रोगाक्रांत। दिने जहाँ अटल सत्य ताहा घटिला। पितांको देहांत। आलोक विधि विधान अनुजाई शव संस्कार कला, किंतु तांको मन भांगी पड़िला। एकमात्र प्रश्न तांको व्यस्त कर दूला, मृत्यु परे आत्मा केउठी जाए? जमराज कहले, सही प्रश्नर उत्तर खोजिबाकू आलोक घर छाड़ी आध्यात्मिक यात्रा रे बाहरिला। ग्राम, जंगल, पहाड़ अतिक्रम करी से पहुंचला एक शांत आश्रम रे। सेठारे जड़े तेजस्वी सन्यासी ध्यान रे लीन थिले। आलोक तांको पाद तले पड़ी पचारिला, गुरुदेव मृत्यु परे आत्मा सह कौन हुए? कौन सतरे आत्मा 24 घंटा पर घर को फेरे? सन्यासी स्मित हस होई कहले, वत्स सत्य केवल कथारे नुहे अनुभव रे लुचि थाए। यही जंगलर आहरी भीतर को जाओ, सेठारे तुम्हें सबु प्रश्नर उत्तर पाइजिवो। आलोक निश्चय कला, गुरुदेव जेते कष्ट हेले मध्य मु सत्य खोजिबी। सन्यासी आशीर्वाद दे कहले, यही यात्रा ही तुमको मृत्यु और आत्मार रहस्य सह परिचय कराइब। जमराज नीरव हो गले एवं नारद मुनि बुझीगले, मृत्यु शेष नुहे, यह गोटे अटल सत्यर आरंभ। गुरुदेव को आदेश मिलवा परे आलोक एकाकी भावे घन और अजण जंगल भीतर को प्रवेश कला। जेते जेते से आगू बढ़ुला, जंगल सेते सेते अधिक घन, नीरव और भयानक हो जाउथला। चारिपटे शुणा जाउथला अजणा शब्द, केउठी पेचार भयंकर डाक, केउठी पत्र मानकर सरसर शब्द, आउ केउठी पवनर जोर झटका। सते जेमिति समग्र जंगल आलोक को परीक्षा करुछि। भय तांको हृदय को छुईथिला, किंतु सत्य को जानिबार आग्रह सही भय ठारू अधिक शक्तिशाली थिला।
ସେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତାହାର ଶାଖାମାନେ ସାପ ପରି ଲହରାଉଥିଲେ, ଆଉ ଛାଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ମଣିଷ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଯିବାରୁ ହଠାତ୍ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗମ୍ଭୀର ମାନବ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲା, ହେ ମାନବ, ଠିଆ ହୁଅ, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ? ଆଲୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ କଥା ହେଉଛି। ତଥାପି ସେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ସମ୍ମାନ ସହିତ କହିଲା, ହେ ମହାବୃକ୍ଷ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁମ ଜିଜ୍ଞାସା ଯୋଗ୍ୟ ବତ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ପଚାରନ୍ତୁ ମହାବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷ କହିଲା, ମୁଁ ଜୀବିତ ଥିଲେ କଳା, ମରିଗଲେ ଲାଲ। ମୋତେ ଯେତେ ଜଳାଯାଏ ମୁଁ ସେତେ ବିକରିତ ହୁଏ। କୁହ ମୁଁ କିଏ? ଆଲୋକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବତା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କୋଇଲା। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଳା, ଜଳିଲେ ଲାଲ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭସ୍ମ ହୋଇ ବିକିରିତ। ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାମାନେ ଜୋରରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ପବନ ତୀବ୍ର ହେଲା। ସତ୍ୟ କହିଛ ବତ୍ସ, ବୃକ୍ଷ କହିଲା। ଏବେ ଶୁଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଏକ ଭ୍ରମାବସ୍ଥାରେ ରହେ। ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲା କି ଏବେ ବି ବନ୍ଧନରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ। ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ କରୁଣାମୟ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା, ବତ୍ସ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆତ୍ମା ଏହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଜୀବିତ ବୋଲି ଭାବେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ମଣିଷ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଉଠି ସାରିଛି। ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଆଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲା, ହେ ମହାବୃକ୍ଷ, କ'ଣ ଆତ୍ମା ନିଜ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରେ? ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କହିଲା, ହଁ ବତ୍ସ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖେ ନିର୍ଜୀବ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଦେଖେ ପରିବାର ଲୋକ ଚାରିପଟେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି କାନରେ ସେ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେନି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀରବତା ପରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କହିଲା, ଏହି ସମୟଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଦନାଦାୟକ। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବା, ନିଜ ପତ୍ନୀର ଶୋକ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କରିପାରିବା। ଆଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆଗକୁ କହିଲା, ପ୍ରଥମ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଆତ୍ମାର ମୋହ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଘର ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥାଏ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଘୂରେ, ପରିଚିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେ। କେବେ କେବେ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଭୟଭୀତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ହେ ମହାବୃକ୍ଷ, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରେ? ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରରେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀରତା ହୋଇଗଲା। ହଁ ବତ୍ସ, ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମର ସମୃଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଭଲ କର୍ମ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆଉ ପାପ ଭୟ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ। ସେହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତା ପାଠ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି କରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଆଲୋକ ମନେ ମନେ ବୁଝିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଜଣା ଗଭୀର ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ସେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଲୋକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଆହୁରି ଘଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ନୀରବତାରେ ଲୀନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ କଳା କୁଆ ଉପରେ। ଏହା ସାଧାରଣ କୁଆ ନୁହେଁ, ତାହାର ଆଖି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ପରି ଏବଂ ଡେଣାରୁ ନିଷ୍ପରିତ ହେଉଥିଲା ଏକ ଅଲୌକିକ ଆଭା। ଆଲୋକ ସାବଧାନରେ ନିକଟକୁ ଗଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗଭୀର ପ୍ରଣାମ କଲା। କୁଆ ଗମ୍ଭୀର ଭାରୀ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବତ୍ସ, କିଏ ତୁମେ? ଏହି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକାକୀ କାହିଁକି? ଆଲୋକ ନମ୍ରତାରେ କହିଲା, ହେ ଦିବ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଭ୍ରମିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆତ୍ମା କାହିଁକି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରେ? କୁଆ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଲା, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଉତ୍ତର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ
କିଛି ନା କିଛି ସହିତ ବନ୍ଧା। କୁହ, ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ଆଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଧନ, ପରିବାର, ଶରୀର, ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମନରେ ଘୂରିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୋହ। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ ମୋହ। ପରିବାର, ଧନ, ଶରୀର ଓ ଭାବନା ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ରଖେ। କୁଆ ଟିକିଏ ହସିକି କହିଲା, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ବତ୍ସ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋହ ତାକୁ ଅସ୍ଥିର କରେ। ସେ ନିଜ ଘରକୁ ମନେ ପକାଏ, ପରିବାରକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଶରୀର ଜଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନର ମୋହ ରହିଯାଏ। ସେ ଦେଖେ ପରିବାର କାନ୍ଦୁଛି, ପିଲାମାନେ ଅସହାୟ, ପତ୍ନୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆତ୍ମା ଚାହେଁ ଯାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଛାୟା। ଆଲୋକ ନୀରବରେ ପଚାରିଲା, ତେବେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ପାଏ? କୁଆ କହିଲା, ହଁ ବତ୍ସ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୀତା ପାଠ, ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ, ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ, ଯେ ଆତ୍ମା ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଧିକ ମୋହରେ ବନ୍ଧା, ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଏହି ସଂସାର ଭ୍ରମଣ କରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୋହ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିଦିଏ। ଆଲୋକ ଗଭୀର ପ୍ରଣାମ କଲା, ହେ ଦିବ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଅମୂଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା କୁଆଡ଼େ ହେଉଥାଏ? କୁଆ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ଯଦି ସତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ସତ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ନୀରବ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗେଇ ନେଲା। ଦିବ୍ୟ କୁଆଙ୍କ ଉପଦେଶ ହୃଦୟରେ ଧରି ଆଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ଘନତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଥିଲା। ଚାରିପଟେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶାନ୍ତି ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପବନ ବହୁଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର କଳରବ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ହରିତ୍ ଭୂମି, ଆଲୋକମୟ ପରିବେଶ ଦେଖି ଆଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେପରି କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋମାତା ଉପରେ। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗାଈ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନିଷ୍ପରିତ ହେଉଥିଲା। ଆଖିରେ ଥିଲା ଅସୀମ କରୁଣା ଏବଂ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ଆଲୋକ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଗୋମାତା ସ୍ନେହଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛ। ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାର ତୃତୀୟ ସତ୍ୟ ବୁଝାଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋକ ବିନୟରେ କହିଲା, ହେ ମାତା, ଦୟାକରି ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୋମାତା ପଚାରିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧନ, ପରିବାର, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କିନ୍ତୁ କୁହ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ସହିତ କ'ଣ ଯାଏ? ଆଲୋକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଲୀନ ହେଲା। ଧନ ଏଠାରେ ରହିଯାଏ, ପରିବାର ପଛରେ ରହିଯାଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମାତା, ମଣିଷ ସହିତ ଯାଏ କେବଳ ତାର କର୍ମ, ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ। କର୍ମ ହିଁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗୋମାତା ହସି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ଛାଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ନିଜ କର୍ମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି ତା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଭଲ କର୍ମ ଆଲୋକ ହୋଇଯାଏ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ। ଦାନ, ସେବା, ଭକ୍ତି, କରୁଣା ଓ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଥାଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାପ, ହିଂସା ଓ ଅହଙ୍କାରର ପଥ ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଲୋକ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ହେ ମାତା, ମଣିଷ କ'ଣ ଜୀବନ କାଳରେ ନିଜ କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ? ଗୋମାତା କହିଲେ, ହଁ ବତ୍ସ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ହିଁ କଥା କହେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋସେବା, ଦାନ ଓ ସତ୍କର୍ମ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପୁଞ୍ଜି। ଆଲୋକ ନମ୍ରତାରେ କହିଲା, ମାତା, ଆପଣ ମୋ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଗୋମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ ଯାତ୍ରା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗକୁ ତୁମକୁ ସବୁଠୁ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଓ ନୂତନ ଆଲୋକ ସହ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଗୋମାତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାର ହୃଦୟ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ ତାର ଶେଷ ସୀମାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥର ରୂପ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏକ ବିଶାଳ ଓ ଭୟଙ୍କର ନଦୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନଦୀ ନୁହେଁ। ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଥିଲା ଶୀତଳ, ପବିତ୍ର ଓ ଦୁଧ ପରି ଧବଳ, ଯେପରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଥିରେ ମିଶିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସେଠାରେ ଜଳ ଥିଲା ରକ୍ତ ଓ ଅଗ୍ନିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ।
କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିର ଧାସ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା, କେଉଁଠି ରକ୍ତ ଫୁଟୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଲୋକ ଭୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବିକିରିତ ହେଉଥିବା ତେଜରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସୌମ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଦେବୀ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯାତ୍ରା କରିଛ। ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେଇ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଆଲୋକ କମ୍ପୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ହେ ଦେବୀ, ଏହି ନଦୀ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କାହିଁକି? ଦେବୀ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଏହି ନଦୀ ଯମଲୋକ ଓ ପିତୃଲୋକର ମଧ୍ୟରେ ବହେ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶେଷ ଓ ସବୁଠୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ସେ ନଦୀ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ, ଦାନ, ଧର୍ମ, ଗୋସେବା, ସତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ଶୀତଳ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ପାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପ, ହିଂସା, ଅନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ରୂରତାର ଜୀବନ କଟାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ରକ୍ତର ଭୟଙ୍କର ନର୍କ ହୋଇଯାଏ। ଆଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ହେ ମାତା, ଏହି ନଦୀ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବତ୍ସ, ବୈତରଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର କର୍ମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କାମ କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଆଲୋକ ଗଭୀର ଭାବେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ମାତା, ଆପଣ ମୋତେ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲିବି। ଦେବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସଂସାରରେ ପ୍ରସାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ସେହି ଦିବ୍ୟବାଣୀକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଆଲୋକ ପୁନଃ ଜଗତକୁ ଫେରିଲା, ନୂତନ ଆଲୋକ ହୋଇ। ଏଭଳି ଭାବେ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 13 ଦିନର ଗୁପ୍ତ ଓ ଗଭୀର ଯାତ୍ରାର କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଭୟଙ୍କର ଭ୍ରମରେ ପଡ଼େ। ସେ ଭାବେ, ମୁଁ ମରିଗଲି କି? ନିଜ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର, କାନ୍ଦୁଥିବା ପରିବାର, ଜଳୁଥିବା ଚିତା ସବୁକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୋହ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ। ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତତି, ସମ୍ପର୍କ ସବୁ କିଛି ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଆତ୍ମା ବୁଝିବାକୁ ଲାଗେ ଏସବୁ ତାର ନୁହେଁ। ଯମରାଜ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହି 13 ଦିନରେ ପରିବାର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୀପଦାନ ଓ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆଲୋକର ପଥ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି କରି ତାର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରେ, ସେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋହକୁ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯମରାଜଙ୍କ ଏହି ଗଭୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦେଲା। ମୁଁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମୋହ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲିପାରିବ। ଯମରାଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସେଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଜାନକୀ, ମୋହ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ ଏବଂ କର୍ମ ହେଉଛି ତାର ସତ୍ୟ ସହଚର। ଯେଉଁମାନେ ସକର୍ମ, ଭକ୍ତି ଓ ଦୟାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଓ ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ମାତା ସୀତା ଭକ୍ତି ଭାବରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ।